So welcome back. We are studying female reproductive system, and we said female reproductive system is an organ system which does two jobs. One, formation of female gamete, only one, from menarche to menopause. One female gamete is produced in every cycle. Female reproductive system has two jobs. It produces ovum, that is female gamete, but only one female gamete, one ovum in each cycle from menarche to menopause, and secretion of estrogen and progesterone, the two steroidal female sex hormone. तो सर आपण म्हटलं की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम आहे जी फिमेलमध्ये असते. तिला दोन कामं आहे. पहिलं काम की फिमेल गमीट बनवणे, पण तेही एकच दर महिन्याला, आणि असं सुरू होतं 14व्या-15व्या वर्षीपासून, म्हणजे मेनार्चपासून, आणि दर महिन्याला एक फिमेल गमीट बनत राहतं अप टू मेनोपॉज, म्हणजे शेवटच्या सायकलपर्यंत. सो अप टू 50 इयर्स. आणि इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हे दोन फिमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. देन वी सेड की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओव्हरी, a pair of oviduct, uterus, vagina, vulva, and accessory sex glands, out of which we already talked about ovary, oviduct, uterus. Let us hurriedly recall. A pair of ovary is primary female sex organ. Ovaries are present in lower abdomen on either side of uterus. Ovaries are mesodermal in origin. Each ovary is almond shaped, 3 by 2 by 1 centimeter, and weighs some 4 to 6 gram. The ovaries are attached to dorsal body wall through a peritoneal fold called mesovarium. Ovaries are also attached to uterus by ovarian ligament, and each ovary is attached to lateral body wall by suspensory ligament. Function: to produce ovum, that is female gamete. How many? Only one in each cycle. And it starts from menarche, that is the puberty, till menopause, permanent ceasing or stop of the menstrual cycle. Secondly, it also acts as an endocrine structure because it produces two steroidal hormone. Estrogen, it is produced by follicular cells of developing follicle in the ovary, and progesterone produced by the remains of Graafian follicle, which later forms a temporary endocrine structure called corpus luteum. Then we talk for oviduct, a pair of lateral muscular tubes that starts from ovary and opens to uterus are called oviduct or fallopian tube. Second point, each oviduct is 10 to 12 centimeter in length. Third point, internally oviduct are lined by ciliated epithelial cells and some nutritive peg cell. Each oviduct has three parts:
the proximal part, which is close to ovary, is expanded like a funnel called infundibulum. It contains ostium and finger-like projections called fimbriae. The middle elongated swollen part, dilated part is ampulla. It is a site of fertilization in human. Short and narrow part by which the fallopian tube opens into uterus is isthmus. So, infundibulum, ampulla, isthmus. The fallopian tube receives the ovum on midway of the cycle. The fallopian tube serves as a site of fertilization. The cleavage divisions of zygote also occur in fallopian tube, and it nourishes the unfertilized ovum as well as the fertilized ovum, that is zygote. Then we talked about uterus. Highly distensible muscular sac, which is inverted pear shape, is uterus, present in a pelvic region between bladder and rectum. It is 8 by 5 by 2 centimeter and weighs 30 to 40 gram. Uterus has three parts: upper dome shaped part called fundus, middle broad, its body or corpus, and lower narrow opening by which it opens in vagina is cervix. The cervix has two openings: external os by which it opens in vagina and internal os by which it opens in uterine cavity. Uterus is surrounded by three layers. The outermost layer of uterus is perimetrium. It is peritoneal. The middle one is myometrium. It is made up of smooth muscles which are not under will control. They show vigorous contraction at the time of delivery or parturition. An innermost cover of uterus is richly vascular and glandular. It is called endometrium. And this endometrium undergo cyclical changes in thickness during menstrual cycle. During menstruation, the endometrium collapse and the blood vessel rupture. So blood from the ruptured vessel, endometrial cells, vaginal mucus and unfertilized egg that constitute the menses or menstrual flow. Then again endometrium shows proliferation or regrowth in second cycle. It is there in third phase of menstrual cycle and it is thickest during the secretory phase, and if fertilization is not there, again endometrium will collapse. So it shows the cycling changes in the thickness during menstrual cycle. Then the functions of uterus. So it serves as a site of embryonic development. It nourishes the developing embryo. It forms a maternal part of the placenta, maternal placenta. It contributes in formation of maternal placenta. It helps in parturition by the vigorous contraction of its myometrium, and it is the place from where menses start. ये सब हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में, और अब मैं बात करूंगा वजाइना, वल्वा, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, और हम लोग थोड़ा आगे जाके ओवरी की हिस्टोलॉजी सीखेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद वजाइना. बिफोर दैट, सी, दिस इज यूट्रस, this is cervix, and this is vagina. These are ovaries, and this is oviducts. So let us talk for this tube
called vagina. So first point, vagina is a female copulatory organ. Second point, vagina is fibromuscular elastic tube which starts from cervix and opens to outside on vestibule. तो सर तुम्ही म्हणता की वजायना म्हणजे फिमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे, जसं पेनिस मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन असतो. सेकंड पॉइंट, वजायना म्हणजे काय, तर एक ट्यूब आहे, ती फायब्रस मस्क्युलर आणि इलास्टिक आहे, म्हणजे ती तिचा शेप रिगेन करते. सो फायब्रो मस्क्युलर इलास्टिक ट्यूब. तीसरा पॉइंट, इट इज 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो इट इज अ फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन. It is fibromuscular elastic tube which starts from cervix and opens to outside on vestibule. It is 8 to 10 centimeter in length. अब चौथा point, internally this tube called vagina is lined with non-keratinized skin. मतलब हमारी जो त्वचा होती है, it is very tough, keratinized. But the skin within vagina is non-keratinized, and this skin has folds, and these folds are called vaginal ruggy. मतलब कि आप कहते वजाइना फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ये एक फाइब्रोमस्क्युलर इलास्टिक ट्यूब है जो सर्विक्स से शुरू होके शरीर के बाहर खुलती है वेस्टिब्यूल के ऊपर. इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है. अंदर से उसको नॉन केराटिनाइज स्किन है, पर वो स्किन को एक ट्रांसवर्स फोल्ड से आड़ी सल पड़ी है, वो प्लेन त्वचा नहीं है, जिसे वजाइनल रगी कहा जाता. नेक्स्ट, inside vagina there are lactic acid bacteria. These friendly bacteria ferment a glycogen there and forms a lactic acid, and hence the vaginal passage is strongly acidic, and that act as a physiological barrier for the entry of pathogen. मतलब कि आप कहते हैं कि महिलाओं के वजाइना में लैक्टोबैसिलाई रहते, वो वहाँ ग्लाइकोजन को फर्मेंट करते और वहाँ लैक्टिक एसिड पैदा करते, जिससे ये पूरा पैसेज स्ट्रांगली एसिडिक होता है, और इसी वजह से वजाइना में इन्फेक्शन नहीं होते. तो यहाँ का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजेन. इन मराठी, माता भगिनींमध्ये वजायनामध्ये लॅक्टोबॅसिलाई असतात. ते तिकडचा जो एक पदार्थ असतो ग्लायकोजेन, त्याला फर्मेंट करून लॅक्टिक ॲसिड बनवतात, आणि त्या ॲसिडमुळे हा ॲसिडिक राहतो, आणि त्याच्यामुळं वारंवार तिथे इन्फेक्शन्स होत नसतात. तो एक बॅरियर म्हणून काम करतो एंट्री ऑफ पैथोजेनसाठी. नेक्स्ट, अब इस पॉइंट पे ज़रा ध्यान दो. The opening of vagina on vestibule is partially occluded. म्हणजे वजायनाचं जे ओपनिंग असतं वेस्टिब्युलवर, तर ते पूर्ण उघडं नसतं, ते पार्शली ऑक्लुडेड असतं. सो ओपनिंग ऑफ द वजायना ऑन वेस्टिब्यूल इज पार्शली ऑक्लुडेड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ thin transparent membrane called hymen, which is the name of Greek god of marriage.
मतलब सर आप कहते कि ये जो वजाइनल ओपनिंग होता है उसको ढका गया है, कुदरत ने उसको ढक लिया है पार्शियली। किस चीज़ से? तो एक स्वच्छ और एक पतला एक पर्दा होता है जिसका नाम रखे हाइमन। ये हाइमन क्या है? तो ग्रीकों की संस्कृति में वो विवाह की देवता है। इट्स अ ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज। दिस हाइमन गॉट परफोरेटेड ॲट मेनार्च, म्हणजे माऊल्यांमध्ये, कन्यांमध्ये जेव्हा पहिली पाळी येते, पहिला स्त्री धर्म येतो, तर तेव्हा याला एक छिद्र पडतं फॉर मेन्सेस टू गो, अँड युजुअली इट रप्चर ॲट फर्स्ट इंटरकोर्स. And hence, some people try to correlate the presence or absence of hymen with virginity, which is totally useless, baseless. How come? See, म्हणजे समाजामध्ये काही गैरसमज असतात, अर्धवट ज्ञान असतं की हायमन इज टॉर्न ॲट फर्स्ट इंटरकोर्स. It means that the lady has a sexual experience and virginity is lost. It is not 100% true because the hymen may be broken due to sudden shock, jolt, falling. It may be broken during certain hard working activities. It may be broken due to excessive cycling, horse riding, some sports, and even in some women it is intact after first coitus, and there might be a congenital absence of hymen as well, so it cannot be considered as a sign of virginity. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की वजायनाचं जे ओपनिंग असतं तर त्याच्यावर एक पडदा असतो, त्याला हायमेन म्हणतात, आणि शक्यतो जेव्हा पहिल्यांदा इंटरकोर्स होतो, कोइटस होतो, सेक्स होतो, तेव्हा तो पडदा फाटतो. पण याचा अर्थ असा नाही की हायमेन इंटॅक्ट नाही म्हणजे सेक्शुअल एक्सपिरियन्स आहे, असा नाही होत. कारण तो हा हायमेन तर तेव्हाही टॉर्न होऊ शकतो की अचानक पडल्याने, पायाचं स्ट्रेचिंग झाल्याने, खूप सायकल चालवल्याने, घोड्यावर बसल्याने, कष्टाची कामं केल्याने, किंवा काही स्पोर्ट्स गेम्समध्ये, आणि काही माऊल्यांमध्ये तर तो इंटरकोर्स नंतरही कायम असतो आणि काही माऊल्यांमध्ये तो जन्मताही नसतो, म्हणून त्याचा आणि व्हर्जिनिटीचा काही संबंध नसतो. ठीक आहे. तो नाव फंक्शन. सो नंबर 1, इट इज a female copulatory organ. Number 2, it is passage for menses to go. कारण जेव्हा मासिक धर्म येतो, स्त्री धर्म येतो, तेव्हा हे एंडोमेट्रियम ज्याची ओव्हर ग्रोथ झालेली होती लास्ट फेजमध्ये आणि फर्टिलायझेशन काही झालं नाही, तो हे सगळं एंडोमेट्रियम कोलॅप्स होते ड्यू टू लॅक ऑफ ॲब्रप्ट डिक्लाइन इन अमाऊंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. अच्छा, म्हणजे माऊल्यांमध्ये जे पिरियड्स येतात, स्त्री धर्म येतो, तर तो कोण्या दिवशी येतो? तर ज्या दिवशी माऊलीमध्ये सगळ्यात कमी असतं प्रोजेस्टेरॉन. तो आता ह्या एंडोमेट्रियल सेल, ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड व्हेसल, वजायनल म्युकस, अनफर्टिलाइज एग, हे सगळं याच्यातूनच जातं. सो इट ॲक्ट ॲज अ पॅसेज फॉर मेन्सेस टू गो. ऑल्सो इट ॲक्ट ॲज अ बर्थ कॅनाल. तो सर्वायकल कॅनाल अँड वजायना ॲक्ट ॲज अ बर्थ कॅनाल, अँड इट इज साईट ऑफ इन्सिमिनेशन. म्हणजे स्त्री पुरुषाचे जेव्हा संबंध येतात तेव्हा पुरुषाकडनं 3 ते 4 ml सिमेन
हे प्रॉक्सिमल वजायनामध्ये सांडल्या जातं, म्हणजे इट इज़ अ साइट ऑफ इंसेमिनेशन. अब हम लोग वजाइना को रिकॉल करेंगे. इट इज़ अ फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन. इट इज़ फाइब्रोमस्कुलर इलास्टिक ट्यूब that starts from cervix and opens to outside on vestibule. It is 8 to 10 centimeter in length. Internally it is lined with non-keratinized skin which has transverse fold called vaginal rugge. Inside vagina, the glycogen is fermented into lactic acid by lactic acid bacteria that act as a physiological barrier for the entry of pathogen. The vaginal opening on vestibule is partially occluded or covered by a thin transparent membrane called hymen. Usually it ruptures at first intercourse, but it cannot be considered as a sign of virginity or sexual experience. Now the functions are: it acts as a birth canal, it acts as a passage for menses to go, it is a site of insemination, इट इज अ फिमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन. तो सर आता ओव्हरीज झाल्या, ओव्हिडक्ट झाल्या, युट्रस झाला, वजायना झाला. आता आपण बोलणार आहे अबाउट वल्वा, म्हणजे फिमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया. तो सुनो. Labia majora, labia minora, clitoris, that is pseudopenis, mons pubis, a fleshy elevation at anterior side of the labia majora covered with the dense cushion of hair is mons pubis, and together this is called vulva. म्हणजे सर लॅबिया मॅजोरा, लॅबिया मायनोरा, क्लिटॉरिस, मॉन्स प्युबिस यांना एकत्रित म्हणतात फिमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया, म्हणजे स्त्रियांचं बाह्य जननेंद्रिय. तो आता ऐका. व्हॉट इज लॅबिया मॅजोरा? अ पेअर ऑफ थिक फ्लेशी लार्ज स्किन फोल्ड. एक पेअर कशाची? स्किन फोल्डची. कशा आहे ह्या स्किन फोल्ड? थिक, फ्लेशी आणि लार्ज. सो अ पेअर ऑफ लार्ज, थिक, फ्लेशी स्किन फोल्ड which is outer boundary of vulva is called labia majora. तो सर आपने कहा दिस इज अ पेयर ऑफ स्किन फोल्ड, म्हणजे त्वचेच्या फोल्ड आहे. तो जसं आपण आता या कपड्याला फोल्ड केलं, आता या पुन्हा कपड्याला फोल्ड केलं, तर याला आपण म्हणतो स्किन फोल्ड. तो अ पेयर ऑफ लार्ज थिक फ्लेशी स्किन फोल्ड विच इज आउटर बाउंड्री ऑफ वल्वा इज लॅबिया मॅजोरा. You know, labia majora is homologous to scrotum. Why? Because the skin of scrotum is hyperpigmented, highly wrinkled and covered with coarse hair.
स्क्रोटमची त्वचा कशी होती? तो सर हायपर पिगमेंटेड होती, म्हणजे काळसर होती, हायली रिंकल्ड होती, म्हणजे सुरकुत्या पडल्या होत्या, आणि कवर्ड विथ कोर्स हेअर, त्याच्यावर विरळ केस होते. सेम इज हिअर. द स्किन इज हायपर पिगमेंटेड, हायली रिंकल्ड, अँड इट इज कवर्ड विथ कोर्स हेयर्स. तो सर ये जो पेयर ऑफ स्किन फोल्ड है वो फ्लेशी क्यों है? बिकॉज उसमें ॲडिपोज टिश्यू है, चरबी आहे त्याच्यामध्ये म्हणून. अब beneath the labia majora there is one more pair of the skin fold, but small and thin, and that pair of the skin fold which is hidden by labia majora, it's called labia minora. तो सर outer pair of the thick fleshy large skin fold is labia majora. Inner pair of thin small skin fold hidden by labia majora, म्हणजे झाकल्या गेली आहे लॅबिया मॅजोरामुळं. मिडियन टू लॅबिया मॅजोरा इज लॅबिया मायनोरा. आता लक्ष ठेवा, labia minora are anteriorly fused, and here there is a rounded erectile tissue which is homologous to glans penis of a human male, and this is called clitoris or pseudopenis, और ये उसके ऊपर जो कवर है दिस इज कॉल्ड प्रेप्यूस. म्हणजे सर लॅबिया मायनोरा वरती जिथे फ्यूज होतात तिथे एक छोटा इरेक्टाईल ऑर्गन असतो फॉर सेक्शुअल प्लेजर ऑर सेक्शुअल हॅपीनेस. तो त्याला आपण म्हणतो क्लिटॉरिस. जसं पुरुषांना निसर्गाने दिलं आहे ग्लान्स पेनिस. पोस्टिरियरली आल्सो दे आर फ्यूज्ड. लॅबिया मायनोरा आर पोस्टिरियरली आल्सो फ्यूज्ड टू फॉर्म फोरचेट. फोरचेट. चला आता झालं लॅबिया मॅजोरा, लॅबिया मायनोरा, अँड दिस इज क्लिटॉरिस अँड दिस इज प्रेप्यूस. आता लक्ष द्या, द व्हर्टिकल डिप्रेशन म्हणजे खड्डा. व्हर्टिकल डिप्रेशन, व्हर्टिकल मीडियन डिप्रेशन between labia minora is called vestibule. तो ठीक आहे सर, हा जो गॅप आहे दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल. मग लॅबिया मॅजोरा हे बाहेरच्या स्किन फोल्ड, लॅबिया मायनोरा आतमधल्या स्किन फोल्ड, क्लिटॉरिस ॲट द anterior junction of labia minora covered with prepuce. It is pseudopenis homologous to glans penis. Then this vertical depression is vestibule. अब सुनो, on vestibule there are two openings. So on vestibule there are two openings. One is a urethral opening. म्हणजे मावल्यांमध्ये हे असतं युरेथ्रल ओपनिंग आणि हे असतं व्हजायनल ओपनिंग विच इज क्लोज्ड बाय हायमन. ठीक आहे सर. लॅबिया मॅजोरा, लॅबिया मायनोरा हा खड्डा म्हणजे वेस्टिब्यूल. त्याच्यावर दोन छिद्र असतात. पहिलं जे असतं ते युरिनसाठीचं असतं, दुसरं असतं ते व्हजायनाचं ओपनिंग असतं. आता मॉन्स प्युबिस काय असतं तो बघा. पुरुष जिथे बेल्ट लावतात त्याच्यात थोडं खाली प्युबिक सिम्फायसिस नावाचा जॉईंट आहे आणि त्या जॉईंटवरती एक ॲडिपोज टिश्यू असतो.
तर तसंच माता भगिनींमध्ये फिमेल्समध्ये सुद्धा अँटिरियर टू लॅबिया मॅजोरा म्हणजे लॅबिया मॅजोराच्या वरती देर इज अ एलिव्हेटेड पोर्शन म्हणजे एक टेकडं असतं प्युबिक सिम्फायसिसवर आणि यहाँ पर देर इज अ डेंस कुशन ऑफ हेयर, डेंस कुशन ऑफ हेयर। तो सर आपने कहा लैबिया मेजोरा के एंटीरियर ऊपर एक एलिवेटेड पोर्शन है जिसके नीचे एडिपोज टिश्यू है, चर्बी है और इस त्वचा पे ढेर सारे प्यूबिक हेयर्स रहते, डेंस कुशन ऑफ हेयर, याला म्हणते मॉन्स प्यूबिस। आता टोटल करा, लॅबिया मॅजोरा, त्याच्या आतमध्ये लॅबिया मायनोरा, त्याच्यामधला गॅप वेस्टिब्यूल, त्याच्यानंतर लॅबिया मायनोराच्या अँटिरियर जंक्शनला क्लिटॉरिस, लॅबिया मेजोराच्या अँटिरियर जंक्शनला मॉन्स प्यूबिस आणि याला मिळून आपण म्हणू वाल्वा। आता इथे असेल एनस म्हणजे ॲनल ओपनिंग म्हणजे गुदद्वार, तो हे लघवीचं छिद्र म्हणजे युरेथ्रल ओपनिंग, हे व्हजायनल ओपनिंग आणि हे ॲनल ओपनिंग। तो आपण जी डायग्राम काढली होती तर तो फ्रंट व्ह्यू होता, फ्रंट व्ह्यूमध्ये नाही दिसणार वल्वा। तो हा जो मी व्ह्यू आता घेतलाय तो या व्ह्यूमध्ये हे दिसतं। तो सर हे लॅबिया मॅजोरा, हे लॅबिया मायनोरा, हा वेस्टिब्यूल, हे क्लिटॉरिस, हे मॉन्स प्यूबिस। आणि मग मेडिकल स्कूलमध्ये गेल्यावर तिथं डिटेलमध्ये की हा जो पोर्शन असतो याला पेरिनियम असं म्हणतात किंवा ये जो पोर्शन है इसको मॉन्स वेनेरिस कहते, तो वो हमारे सिलेबस के बाहर आता है। तो याला आपण म्हणूया वल्वा। आता बघा, अ पेयर ऑफ ओव्हरी, अ पेयर ऑफ ओव्हिडक्ट, यूट्रस, वजायना, वल्वा। आणि आता आपण बोलू अबाउट एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। सुनो, लैबिया माइनोरा, प्रेप्यूस क्लिटोरिस, फोर्चेट, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, लैबिया मैजोरा, दिस इज मॉन्स प्यूबिस। अब सुनो, ऑन वेस्टिब्यूल म्हणजे लॅबिया मायनोराच्या मध्ये जो खड्डा आहे तो, सो ऑन वेस्टिब्यूल, ऑन द साइड्स ऑफ वजाइनल ओपनिंग म्हणजे वेस्टिब्यूलवर वजाइनल ओपनिंगच्या इकडून तिकडून देर इज अ पेयर ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड और वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। तो सर जैसे कुदरत ने पुरुषों में 2 काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दी है जो एक लुब्रिकेंट सिक्रेट करते, तो सेम हियर आप कह सकते कि स्क्रोटम इज होमोलोगस टू लैबिया मेजोरा, ग्लैंस पेनिस इज होमोलोगस टू क्लिटोरिस, काउपर्स ग्लैंड और बार्थोलिन्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आर होमोलोगस टू बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो ह्या असतात बार्थोलिन्स ग्लैंड, दे सिक्रेट अ लुब्रिकंट विच कीप्स वल्वा मॉइस्ट रूटीनली अँड ड्युरिंग इंटरकोर्स ऑल्सो। ठीक आहे सर। आता ॲक्सेसरी सेक्स ग्लँडमध्ये बार्थोलिन्स ग्लँड म्हणजेच वेस्टिब्युलर ग्लैंड समजल्या। काय समजलं सर? वेस्टिब्यूलवर वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ बार्थोलिन्स ग्लैंड
रहती है, उसे वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, और वो एक लुब्रिकेंट बनाती है जिसकी वजह से वल्वा मॉइस्ट रहता है रुटीनली अँड ड्युरिंग इंटरकोर्स ऑल्सो. आणि आता सगळ्यात महत्त्वाचं मॅमरी ग्लैंड. सुनो, all mammal have 6 basic characters. सगड़े सस्तन प्राणी, सारे स्तनधारी प्राणियों में 6 खास बात होती है. एक्झोस्केलेटन, हेयर एंड नेल म्हणजे बाह्य कंकाल, तो केस आणि नख असतात. दूसरा 7 सर्वाइकल वर्टिब्री डिस्पाइट ऑफ लेंथ ऑफ नेक, तो छोटी नेक हो चूहे जैसी या जिराफ जैसी लंबी, गर्दन में मनके रहते 7. डायफ्राम सेपरेटिंग थोरैसिक एब्डोमिनल कैविटी. आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस. पिन्ना, that is the external ear, and modified sweat gland called mammary gland. तो सर मैमरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जी, सभी मैमल में रहती. मैमरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, बट इन फीमेल द मैमरी ग्लैंड बिकेम फंक्शनल एंड इन मेल दे आर नॉन फंक्शनल. अच्छा, तो मैमरी ग्लैंड महिलाओं में फंक्शनल होती है आफ्टर पार्चुरेशन और डिलीवरी. मैमरी ग्लैंड का पिक्चर देखो. अब इसमें है 15 to 20 मैमरी लोब्युल्स. म्हणजे माऊल्यांमध्ये ज्या स्तनग्रंथी असतात त्याच्या आतमध्ये किती कप्पे असतात? 15 ते 20 कप्पे असतात. त्यांना म्हणतात मॅमरी लोब्युल्स. ऐका, इन मैमरी लोब्यूल्स में 2 ही चीजें हैं. एक है व्हेरिएबल अमाउंट ऑफ फॅट्स, कमी अधिक प्रमाणात चरबी असते, फैट्स एडिपोज टिश्यू, एंड अल्वेओलाई जिसमें दूध बनता है. तो सुनो, हम लोग इस कप्पे की बात करेंगे. सो दिज आर लॅटिसिफेरस अल्वेओलाई. तो सर तुम्ही म्हणता की 15 ते 20 मॅमरी लोब्युल्स असतात, कप्पे. प्रत्येकात असते चरबी, एडिपोज टिश्यू आणि दूध बनाने वाले अल्वेओलाई. देखो, एक अल्वेओलस ऐसा होता है, ऐसा, और एवरी अल्वेओलस को जो ट्यूब होती है, म्हणजे सर हे जे अल्वेओलाई तुम्ही काढले, छोटे छोटे सॅक्स, अंगुरासारखे आपण इमॅजिन करू शकतो किंवा उदाहरण देताना सांगू शकतो. तो ये जो अल्वेओलस है उसमें दूध बनता है. हां, तो ज्या लहान बाळाची माऊली असते, तो लॅक्टिंग वुमन, तर या अल्वेओलायमध्ये मिल्क बनतं. आणि ही जी छोटी ट्यूब आहे हिला म्हणतात मॅमिलरी ट्यूब्यूल. सो अपन एम्प्टी लिहू. और फिर ऐसी मैमिलरी ट्यूब्यूल बहुत सारे अल्वेओलाई की एक साथ होके बनती मॅमिलरी डक्ट. म्हणजे अल्वेओलायला असते मॅमिलरी ट्यूब्यूल आणि एका कप्प्यातल्या सगळ्या मॅमिलरी ट्यूब्यूल एकत्र येऊन बनते मॅमिलरी डक्ट. आणि मग ही जी मॅमिलरी डक्ट आहे तर ती इथे स्वेल होते आणि बनते मॅमिलरी ॲम्पुला. म्हणजे पहिले दूध कुठे बनलं? अल्वेओलसमध्ये. मग ते कशात आलं? एमटीमध्ये, मग एमडीमध्ये, मग एमएमध्ये म्हणजे मॅमिलरी ॲम्पुलामध्ये.
आणि आता हे सगळ्या कप्प्यांचे एम्पुली असतात. तो उनसे निकल के आती है लॅटिसिफेरस डक्ट. लॅटिसिफेरस डक्ट विच ओपन्स at the tip of nipple. तो या इरेक्टाइल पोर्शनला म्हणतात निप्पल. और यहाँ एक पिगमेंटेड एरिया रहता कॉल्ड अरेओला. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की माता भगिनींमध्ये ज्या मॅमरी ग्लँड असतात त्याच्यात कप्पे असतात 15 ते 20. प्रत्येक कप्प्यामध्ये ॲडिपोज टिश्यू असतो आणि अल्व्हेओलाय असतात दूध बनवणारे. प्रत्येक अल्व्हेओलसला छोटी ट्यूब असते एम्प्टी. मग एका कप्प्यामधल्या एम्प्टी एकत्र येऊन बनते एम डी. आणि मग पुढे सोलन पार्ट असतो एम ए मॅमिलरी ॲम्पुला. मग लॅटिसिफेरस डक्ट असतात आणि ते या निप्पलच्या टिपला उघडतात. आणि याच्या मागचा जो पोर्शन रिंग टाईप असतो तो हायपर पिगमेंटेड असतो, त्याला म्हणतात अरेओला. मग का हो सर, ही जी मॅमरी ग्लँड आहे तो याच्यावर खूप साऱ्या हार्मोनचा असर असतो. सो ज्या कन्या आहेत, बालिका आहेत, तो त्या जेव्हा वयात येतात ॲट प्यूबर्टी, तो इस्ट्रोजेन की वजह से मैमरी ग्लैंड की साइज बढ़ती है. इट इज़ अ फीमेल सेकंडरी सेक्स कैरेक्टर. अब जेव्हा एखादी माऊली गरोदर राहते तेव्हा प्रोजेस्टेरॉन त्याच्यात मिल्क फॉर्मिंग अपॅरेटस तयार करतं. अच्छा, म्हणजे ॲट प्युबर्टी द साइज ऑफ मॅमरी ग्लँड इन्क्रीज और द ब्रेस्ट डेव्हलप बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजेन. ड्युरिंग प्रेग्नन्सी द मिल्क फॉर्मिंग अपॅरेटस इज फॉर्म्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन. After parturition, act of delivery, the milk synthesis is done by prolactin और ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन. और जैसे ही बच्चे का स्पर्श होता है माता को, लहान बाळाची आई आहे आणि तिच्या बच्चूचा स्पर्श झाला माऊलीला, तो मग तिच्या पोस्टिरियर पिच्युटरीतून येतो oxytocin, and oxytocin cause ejection of the milk when the baby is suckling, and that is why it is said that mother is a dearest thing on earth. माने माँ बच्चे को अपने पास लेती है तो भी उसके स्तनों से दूध आता है. माँ अपने बच्चे को जब फॉन्डल करती है तब भी आता है. इतना ही नहीं, साइंस कहता है कि अगर वो बच्चे की रोती आवाज़ भी सुने तो भी इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है. सो मदर इज अ डियरेस्ट थिंग ऑन अर्थ. तो मॅमरी ग्लँडही झाली आणि बार्थोलिन्स ग्लैंडही झाली. तो देखो यहाँ हमने कंप्लीट की है एक्सक्लूसिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, वल्वा, एक्सेसरी ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड. सुनो, जो आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दी है वो डायग्राम पे भी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कौन सा पेरीमेट्रियम, कौन सा मायोमेट्रियम, कौन सा एंडोमेट्रियम, इसमें से कौन सा लेबल करेक्ट आहे. आणि तुम्हाला बोर्डाचा पेपर द्यायचा आहे आणि समजा क्वेश्चन आला डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एवढं डिटेल नका लिहू, वेळ नसतो. ओवरी के बारे में 2-3 पॉइंट, ओविडक्ट के बारे में 2-3 पॉइंट, यूट्रस के बारे में 2-3 पॉइंट, वजाइना के बारे में, वल्वा क्या है, सो अ पेयर ऑफ लॅबिया मेजोरा, अ पेयर ऑफ लॅबिया मायनोरा, क्लिटॉरिस अँड मॉन्स फ्युबिस, असं शॉर्टकटमध्ये लिहायचं. आणि डायग्राममध्ये so ovary, infundibulum, ampulla, isthmus, fundus, uterus, cervix, vagina, vaginal,
ओपनिंग। एवढं तुम्ही करायला अपेक्षित आहे। अब मेरे अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, oogenesis and structure of female gamete, that is worm. Thank you. God bless you.